ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਸਾਂਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਦੋ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ फाइनल मोहर लगन जा रही है उसनूं लैके चर्चा करांगे ते विरोधी धिर की भी गल करांगे। जिस तरीके दे नाल विरोधी धिर नूं लैके भी काफ़ी चर्चावां ने पर दो नाम ही विरोधी धिर नूं लैके अगे चल रहे ने। वो किहड़े नाम ने ते उस दे विचों कौन बन जा रहा है विरोधी धिर दा नेता, उस दे बारे भी विचार चर्चा करांगे। ते जिस तरीके दे नाल असीं अक्सर ही ਤੁਹਾਨੂੰ हर खबर के बारे दसते हैं कि हर खबर के उत्ते जिहड़ी मोहर लगती विखाई दिंदी है। जिस तरीके की असीं तुहानूं जानकारी दिंदे हां ते उस दे बारे भी दसांगे कि विरोधी धिर दे लई ते कांग्रेस प्रधान दे लई किस चेहरे के उत्ते मोहर लगन जा रही है। ते नाल ही गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दी। तां नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों जिहड़ी गुप्त मीटिंग की गई की कुछ निकल के सामने आया ते नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 महीने का अल्टीमेटम नवीं सरकार नूं दित्ता है। आखिर किहड़ा मामला है, किस मामले नूं लैके अल्टीमेटम दिता गया उसके बारे भी चर्चा करांगे। ते नाल ही गल करांगे भगवंत मान की। तां मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों कई तां अजिहे फैसले लए गए ने जिस दी शलाघा पूरे पंजाबियों के वल्लों उन्हां दी कीती जा रही है। ते कुछ फैसले अजिहे ने जिस नूं लैके भगवंत मान विरोधियों के निशाने ते भी ने ते वड्डे सवालों के विच भी घिरदे विखाई दे रहे ने। ते नाल ही एक SCPC नूं लैके वड्डी खबर सामने आई है उस दे उत्ते भी चर्चा करांगे। ते इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल शामिल ने सियासी माहिर सरदार प्रीतम सिंह खानपुर बड़िंग। सब तो पहला उनका स्वागत करते हैं। खानपुर साहब प्रोग्राम के निघा स्वागत है जी आया नूं। ਚੱਠਾ साहब मैं विनिंग पंजाब दे सवेर सांझ प्रोग्राम दे समुचे सरोचिਆਂ ਨੂੰ अपने दिल की गहराइयां तो फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खानपुर साहब जेकर गल की जाए कांग्रेस पार्टी की पंजाब के अंदर गल करिए तो जेकर धड़ेबंदी की गल करिए तो इस दे विच कोई भी दो राय नज़र नहीं आती कि धड़ेबंदी नज़र नहीं आ रही। गल करिए रवनीत सिंह बिट्टू की तो उधर गल करिए राजा वड़िंग की। दो नाम सब तो उपर चल रहे हैं कांग्रेस की प्रधानगी नूं लैके। जिस तरीके नाल आपां राजा वड़िंग की गल करिए तो नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास मन्ने जाते हैं तो हाईकमान के भी बहुत करीबी नेता। जिस तरीके दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों कल मीटिंग की गई तो की लगता है कि इन्हां दोवां नामां दे विचों किस नाम नूं लैके मोहर लग सकती है, राजा वड़िंग जां रवनीत सिंह बिट्टू? ਚੱਠਾ साहब कांग्रेस नूं इन्हां दा अपना कलेश ही लैके बह गया जी। जे उधर लड़ाई लगी होवे ते असीं उधर कप्तानां नूं या कमांडरां नूं बदलीए फिर असीं कित्थों आस कर सकते हैं कि असीं इस लड़ाई जीत प्राप्त करांगे। किसी शायर ने बहुत सोहना लिखिया है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से जी। एक कांग्रेस दे अपने ही नेतावां ने अपनी चौधर अपनी कुर्सी अपनी होमे सदका इस पार्टी का वो सत्यानाश करता जिहड़ी पार्टी पिछली बार 88 के नेड़े सीटां जित के आई सी। अज वो सिमट के एगा कट के 18 ते ही रह गई है। इसलिए हुण रही गल प्रधानगी दी। प्रधानगी वास्ते अजय माखन जी ने जो इंचार्ज बनाए सीगे जिन्हां ने रिपोर्ट देनी सी उन्होंने दो नावां दी प्रवानगी दी है। एक राजा वड़िंग एक बिट्टू जी। बिट्टू मैंबर पार्लीमेंट ने ते वड़िंग MLA ने। दोने ही बंदे गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी समझते जाते हैं। पर जिहड़ी वड़िंग की कारगुजारी है वो क्विक सर्विस होंदी है ना, जिवें पोस्टल उत्ते हुंदा क्विक सर्विस वाली गल। जो गल कहंदा है वो करके दिखाउंदा, उहने करके दिखाए हुए पिछे अपनी मिनिस्ट्री। चाहे उसकी मिनिस्ट्री थोड़ा देर चली 114 दिन चली पर 114 दिनों के विच एक मैं कहना इतिहास दे विच एक रिकॉर्ड बना गया कि उस बंदे ने उन्हां बंदियां नूं हथ पाया जिन्हां दी हवाबाली कोई देख नहीं सी सकदा जी। इस करके सुधारता होया इहो जिहे नौजवान दी सेंटर विच भी पार्टी दी या पार्टी विच भी पार्टी दे विच इन्हां बंदियां दी लोड़ हुंदी है। दोने बंदे मेहनती ने क्योंकि बिट्टू देर दा चलिया होया ते उहदा परिवार भी सियासी परिवार सी। साहब बयान सिंह दे पोते ने ओह। पर जिहड़े वड़िंग ने इन्हां दा कोई सियासी परिवार नहीं सीगा।
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੱਟ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੱਟ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜੀਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ, ਏਕਤਾ 'ਚ ਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। 24 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-4 ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ 111 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਲਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ CM ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਥਿਤੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੂਆ ਦੇ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਓ ਕੋਈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ 33% ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। BSP ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਾ ਇਹੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਉਹ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 80-20 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 80-20 ਦੀ ਬਜਾਏ 91 ਤਾਂ 90 ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੱਦਲ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗਰਜੇਗਾ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੂਹੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 444 ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਖੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਿੜ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲੂ ਬੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦੱਬੂਗਾ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਉਹੀ LP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਵਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲੈਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਉੱਥੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕਟਰ 2 'ਚ ਹੁੰਦੀ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਫਲੈਟ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ MLA ਬਣਾਤਾ। MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ,
ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 2 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੰਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੱਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੋਈ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ 100 ਚੋਂ 1-2 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਖਾਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰੋਪਾ ਖਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ 1-1 ਰੁਪਈਆ, 10,000 ਰੁਪਏ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ। ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।